Hi everyone, good morning. So can you hear me everyone online guys? Can you see my screen? So నా వాయిస్ వినపడుతుందండి ఆన్లైన్ guys. Can you confirm anyone? Yeah, my screen is visible. Yeah. So this is a Telugu session. Okay. So multi-cloud with DevOps Telugu session. Okay. So every three batches కి ఒకసారి తెలుగు బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తెలుగు బ్యాచ్ కూడా కావాలని రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి. ఓకే. సో 11 AM టు 12 PM దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ తెలుగు బ్యాచ్. టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. రైట్. సో ప్రాసెస్ అంతా కూడా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైన్. సో బ్యాక్ టు మార్నింగ్ 7 నుంచి 10 వరకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఇంగ్లీష్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. So 11 to 12 Telugu batch, evening batch one batch is going, so which is English batch. Okay. Yeah. తెలుగు బ్యాచ్ ఏంటంటే సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఫైన్. ప్రాసెస్ అంతా చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో ఎనీ వన్ జాయిన్డ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుగు. సో దోస్ హూ ఆర్ జాయిన్డ్, so those who cannot understand Telugu. So anyone is joined from Mumbai, Pune. So everyone understanding Telugu, right? Let's get started. It's already 11:04. We can start the session. Yeah. So welcome to Harsha Trainings Introduction to DevOps and Cloud. So this is a multi-cloud with DevOps batch. Okay. So before going to the subject, let's introduce myself first. Okay. So I want to introduce myself first. Okay. So my name is Ram. Yeah, so this is multi-cloud with DevOps program, master programs. Yeah, so my name is Ram. I'm having 16 plus years of experience in IT. Last 6.5 years, I'm teaching. My teaching experience is 6 plus years. Okay, so I have a real-time experience, 16 plus years. Last 8.5 years, I'm working on DevOps and cloud. I'm handling multi-cloud, AWS, Azure, Google Cloud. Okay. So my skill sets are Java, Windows, Linux, DevOps, AWS, Azure, GCP. Fine. Yeah. So currently I'm working as a senior architect with one of the MNC company. Yeah. I'm handling multiple projects currently. Fine. Yeah. So this is my brief introduction. Let's get started. So today's agenda. So hero's agenda ఏంటంటే it is a DevOps plus AWS plus Linux master program. Okay. So DevOps plus AWS plus Linux. So here I mentioned AWS, but multi-cloud. DevOps plus multi-cloud plus Linux. Okay. So AWS is the primary platform, major platform. అందుకే మనం AWS చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో మనకి AWS, Azure, Google Cloud ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ది కోర్స్ కంటెంట్. సో ఎందుకు మల్టీ క్లౌడ్ అని పెట్టాము అంటే సో కరెంట్లీ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ అట్లీస్ట్ 2 క్లౌడ్స్, 2 క్లౌడ్స్ వాడుతున్నారు. either AWS Azure or AWS Google Cloud or Azure Google Cloud. సో మీరు 3 క్లౌడ్స్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. ఏ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఫిట్ అవుతారు. ఓకే. సో కరెంట్లీ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ అట్లీస్ట్ 2 క్లౌడ్స్, రైట్? అలాంగ్ విత్ ద డెవాప్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ 2 క్లౌడ్స్. సో మీరు అట్లీస్ట్ 3 క్లౌడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అయిపోతారు. Okay. Yeah. So agenda here is prerequisite to join DevOps and Cloud AWS. Okay. So మనకు prerequisites ఏం కావాలి. Second one here is who can join this course. Okay. So course information and instructions to attend this course. So what is DevOps? So what is automation? Right. So why the project teams are looking for DevOps and cloud platforms. So what is the role and responsibilities of DevOps engineer in real-time projects? Okay, so SDLC process. So these are all one by one will go. These are all one by one will go. Okay, yeah. First one. So what are the prerequisites? So మీరు DevOps నేర్చుకోవాలి, క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలంటే prerequisites ఏంటి, ఏం కావాలి? Okay. See here. No prerequisites అండి. DevOps క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం అవసరం లేదు. మనకు డెవలపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు. అండ్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా మనకి అవసరం ఉండదు. అండ్ అడ్మిన్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం లేదు. ఎనీ వన్ కెన్ లెర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే. సో ఫ్రెషర్స్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ నేర్చుకోవచ్చు, దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ నాన్ ఐటీ ఎంప్లాయ్, సో అవుట్ ఆఫ్ ఐటీ, రైట్? సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ డెవాప్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్.
So one of my friend's friend, so one of the person is having pharma company. So he worked with a pharma company. He learned DevOps and cloud. So currently is in Cognizant with very good package. Okay, yeah. So anyone can learn DevOps and cloud. So yeah, see here. So if you want to switch to DevOps and cloud, yeah. So this, just a minute. Still people are joining. So anyways, recording will be there. So Sweta Garu, are you? Can you hear me now? Now it is fine. My voice is audible. Sweta Garu. సో పాటిల్ ప్రకాష్, సో వాయిస్ వినపడుతుందండి. అమిత్, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. సో వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందని కన్ఫర్మ్ చేయండి. రైట్, ఫైన్. Fine. So here, no prerequisites. So first one, very first thing is, if you want to switch to DevOps and cloud, we need to spend our time. Okay. So మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి. సో దిస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 4 months. ఓకే. సో 4 months ఎందుకు పెట్టాము అంటే, సో మనకు 3 క్లౌడ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, డెవాప్స్ కవర్ అవుతుంది, లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో వెరీ డీప్ డ్రైవ్. సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో నియర్లీ 45 days వర్క్ చేస్తాం. ఏడబ్ల్యూఎస్లో 45 days చాలా డీప్గా ఉంటుంది, రైట్. సో రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అన్నీ కూడా చేస్తాం మనం ఇక్కడ. రియల్ టైంలో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, సో ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది మనకి, సో ఎలాంటి టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటారు, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి. ఓకే. సో మన కోర్స్లో 15 ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి. 15 ప్రాజెక్ట్స్, రియల్ టైంలో చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో మన టైం 4 months వీ నీడ్ టు స్పెండ్ డైలీ 2 to 3 hours. ఓకే. 1 hour లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో అనదర్ 2 hours వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే. సో డైలీ 2 to 3 hours మీరు స్పెండ్ చేసి 4 hours మీరు నేర్చుకున్నారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ ఇన్ టు ద డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే. నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా స్విచ్ అయ్యారు రీసెంట్గా. సో ఇంతవరకు 84 బ్యాచెస్, 84th బ్యాచ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో అవర్ బ్యాచ్ ఇస్ 85 బ్యాచ్. Okay, yeah. So every batch, once complete the batch, 80% of the people within 4 months they are cracking the interviews within 4 months. Within 4 months. So other 20% people, so they take 1 month or 2 months time to practice. Okay. So if you dedicate, మీరు 4 months డెడికేట్ అయ్యారంటే విత్ ఇన్ 4 months ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. సో ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా 5.5 lakh 6 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తున్నారు ప్రజెంట్. సో ఒక స్టూడెంట్ రీసెంట్గా క్రాక్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశాడు లాస్ట్ వీక్. ఓకే. హీ గాట్ 6.5 lakh ప్యాకేజ్, ఫ్రెషర్. ఓకే. సో వన్ గర్ల్, హర్ నేమ్, సో షీ గాట్ వెరీ గుడ్ ఆఫర్ విత్ ద TCS with 6 lakhs package. Okay. Yeah. So if you spend your time for 4 months daily 2 to 3 hours, you can easily crack your interview. మీరు డెడికేట్ అయ్యారు అంటే ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వన్, యువర్ ఎఫర్ట్ అండి. ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టాలి మనం. సో డైలీ బేసిస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్, సో వీక్లో జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా వీకెండ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో వీక్ 5 days, మండే టు ఫ్రైడే క్లాస్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ వీకెండ్ కూడా ఉంటుంది, సాటర్డే కూడా ఉంటుంది. సో ఈ 5 days టాస్క్లన్నీ కూడా వీకెండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. అప్పుడు ఏమవుద్ది, కొంచెం ఓవర్ హెడ్ అవుతుంటుంది, ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి వీకెండ్లో. సో కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ రావచ్చు. సో మీరు అదే డైలీ బేసిస్ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మన ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్లో స్క్రీన్ షాట్ పెడతా ఉంటారు మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ గైస్ అయితే ఇక్కడే కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. 3rd floor మన ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది. సో ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ల్యాబ్లో, సో ఈ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే. సో మీరు అదే ఆన్లైన్లో జాయిన్ అవుతున్నారు అనుకోండి, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్స్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టాలి. ఓకే. సో గ్రూప్లో పెడితే సో డెఫినెట్గా ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ గివ్ రెస్పాన్స్. ఓకే. Yeah. So this is second one. Daily basis we need to spend some time to effort. We need to put the effort.
Fine. Next one is యువర్ డెడికేషన్ అండి. డెడికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో మీరు క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకూడదు. ఓకే. సో ఎవ్రీ డే క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి. మీరు ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీతో ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయ్యారనుకోండి, సో ఇమీడియట్గా రికార్డింగ్ వస్తుంది, రికార్డింగ్ ఫాలో అవ్వాలి. సో రికార్డింగ్ ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్కి కోపప్ అయిపోతారు ఈజీగా. ఫైన్. సో డెడికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే రికార్డింగ్ వస్తుంది కదా చూసుకుందాంలే అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. సో మీరు టైం స్పెండ్ చేయాలి, యువర్ ఎఫర్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అండ్ యువర్ డెడికేషన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. డెడికేషన్ అంటే డైలీ బేసిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి, సో మీరు డెడికేట్ అయ్యి డైలీ క్లాసెస్, లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేస్తే, సో విత్ ఇన్ 3 monthsలో, విత్ ఇన్ 3 to 4 monthsలో యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, హూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్, ఎవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్, యాజ్ ఎ డెవలపర్, టెస్టర్, సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్, సో దే కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ ఇన్ టు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ రోల్. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ ఐటీ పీపుల్. సో నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్న పీపుల్ కూడా స్విచ్ అవ్వచ్చు. యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? యూ గైస్ తెలుగు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది కదా? ఓకే. దిస్ ఇస్ తెలుగు బ్యాచ్. ఫైన్. నాన్ ఐటీ పీపుల్ కూడా స్విచ్ అవుతున్నారు డెవాప్స్ క్లౌడ్లోకి. ఎందుకు స్విచ్ అవుతున్నారు? కరెంట్లీ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇస్ వెరీ ట్రెండీ, రైట్? సో మనం ఎంత ప్యాకేజ్ అయినా ఇచ్చేలా రెడీగా ఉన్నారు. నెక్స్ట్, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే. కరెంట్లీ రెషన్ ఈస్ గోయింగ్, బట్ విత్ సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ రెషన్. ఓకే. సో రెసిషన్, యూఎస్లో రెసిషన్ వచ్చినప్పుడు అన్ని టెక్నాలజీస్కి జాబ్స్ లేవు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి కాల్స్. ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 15-20 minutes, సో యూజ్ విల్ గెట్ యూజ్ కాల్స్, యూజ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రెషర్స్ ఆల్సో దే ఆర్ స్విచింగ్ దేర్, దే ఆర్ స్విచింగ్ టు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ రోల్. సో 2013 to 2020, sorry, 2023, 2022, 2021 guys, they switched to DevOps. They learn DevOps. They are in DevOps role currently. Okay. So even 2024 guys also coming. Okay. So freshers కూడా DevOps లోకి స్విచ్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉంటుంది చాలా మందికి. సో చాలా మంది పీపుల్కి కెరీర్ గ్యాప్ ఉంటుందండి. సో కెరీర్ గ్యాప్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? సో ఎందుకు కెరీర్ గ్యాప్ ఉంటుంది? కెరీర్ గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుందండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సో వాళ్ళ కెరీర్ గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుంది? జాబ్ లే ఆఫ్ అయిందనుకోండి, కంపెనీస్ లే ఆఫ్ చేశారనుకోండి, గ్యాప్ వచ్చేస్తాం, రైట్? సో లేదు అంటే ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత వేరే ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో ఉన్నారు, కెరీర్ గ్యాప్ వస్తుంది. లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత వేరే కోర్సెస్ చేయడం, లేదంటే వేరే వేరే ట్రైనింగ్స్ తీసుకోవడం, అక్కడ గ్యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా స్విచ్ అయిపోతున్నారు. ఓకే. సో నాన్ ఐటీ గైస్, ఫ్రెషర్స్, ఐటీ ఎంప్లాయీస్, ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ కెరీర్ గ్యాప్. నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్కి 8 years గ్యాప్ ఉంది, కెరీర్ గ్యాప్. సో ఆ పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్లో ఉన్నారు. ఓకే. ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చండి. సో ఎవరైనా స్విచ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో కానీ చెప్పింది చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ ఇన్ టు ద డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ రోల్. ఓకే. మన కోర్స్లో లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ ఎంతవరకు మనకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సియర్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కోర్స్ నేమ్ మల్టీ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్. సో ఇక్కడ 3 clouds కవర్ అవుతాయండి, AWS, Azure అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్. సో 3 clouds విల్ బీ కవర్డ్. సో ఎందుకు 3 clouds అని చెప్పుకున్నాం మనం? ఎందుకంటే 3 clouds ఎందుకు మనకైనా? ఎనీవన్? సో 3 cloud నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది? 3 clouds నేర్చుకుంటే ఏం జరుగుతుందండి? యూ కెన్ ఫిట్ విత్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ కదా, అంతే కదా? సో మీకు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు AWS ఉందనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్. అజ్యూర్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్. గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంటే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో మీకు అదే ఒకటే AWS ఉందనుకోండి, మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళారు, అజ్యూర్ ఉంది, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో కన్ఫ్యూజన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మల్టీ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే ఏంటంటే మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా ఫిట్ అవ్వగలరు, రైట్? సో మీకు మల్టీ క్లౌడ్ ఉంటే మీకు ప్యాకేజీలు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. రెజ్యూమ్ కూడా బిల్డ్ చేస్తాను, నేనే బిల్డ్ చేస్తాను రెజ్యూమ్. ఆ రెజ్యూమ్లో ఎలా పెట్టాలి, ఎలా చూపించాలి టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఓకే. సో ట్రైనర్ నేమ్, మై నేమ్ ఇస్ రామ్. సో ఎంటైర్ కోర్స్ నేనే డీల్ చేస్తానండి, వేరే ట్రైనర్ లేరు మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్కి. సో మల్టీ క్లౌడ్ AWS, అజ్యూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, లైనక్స్, డెవాప్స్ కూడా నేనే డీల్ చేస్తాను, నేనే ట్రైన్ చేస్తాను. సో డెవాప్స్లో కూడా నియర్లీ 14 to 15 tools విల్ బీ కవర్డ్. అవి ఏం టూల్స్ అనేది నేను చూపిస్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 16+ years of experience in IT.
So currently I'm working with one of the MNC company as a senior architect. Okay, yeah. So course duration 4 months. Okay, class frequency Monday to Friday 1 hour daily class. Sometimes Saturdays కూడా ఉంటుంది class. ఓకే, సో వీక్లీ 5 days క్లాస్ అయితే మ్యాండేటరీ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా సాటర్డే కూడా ఉంటుంది. మనకు కొన్ని వర్క్షాప్స్ ఉంటా ఉంటాయి వీకెండ్లో. సో వీకెండ్లో కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉండాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ 11 AM to 12 PM అండి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ 10-15 minutes ఎక్స్ట్రా కూడా అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో మనకి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ క్యూబర్నెటిస్లో వర్క్ చేస్తాం అనుకోండి, సో కాన్సెప్ట్ కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళినప్పుడు ఒక 15-20 minutes ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్, నాట్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, సో క్లాస్ మోడ్ క్లాస్ రూమ్ ఆన్లైన్ బోత్ అవైలబుల్. సో మీరు క్లాస్ రూమ్కి వచ్చే పీపుల్ ఆన్లైన్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు సమ్ టైమ్స్. సో ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ కూడా రావచ్చు, వైస్ వర్సా. ఓకే, సో మీకు లింక్ కూడా వస్తుంది, మీటింగ్ లింక్ కూడా వస్తుంది. సో మీరు క్లాస్ రూమ్కి రావచ్చు, ఆన్లైన్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, యా. సో కోర్స్ మెటీరియల్, సో ఎవ్రీ టాపిక్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ వన్ డాక్యుమెంట్, ఫర్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ వన్ సాఫ్ట్ కాపీ. ఓకే, అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ల్యాప్టాప్లోకి. ఓకే, సో క్లాస్ వీడియోస్ బ్యాకప్ వీడియోస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ 1 year యాక్సెస్. సో 1 year వరకు మీకు వీడియోస్ యాక్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కోర్స్ ఫీ 20,000 అండి. కోర్స్ ఫీ 20,000. ఓకే, సో బికాస్ మల్టీ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్. ఫైన్. సో అర్లియర్ AWS డెవాప్స్ ఉండేది. సో అప్పుడు మనం ఫీజు ఇంత ఉండేది కాదు, 15-14 ఉండేది నియర్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు 20కి ఎందుకు పెట్టాము అంటే మల్టీ క్లౌడ్ అజూర్ కూడా కవర్ అవుతుంది, GCP కవర్ అవుతుంది. మీరు ఓన్లీ అజూర్ బయట నేర్చుకోవాలంటే అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో 10,000 ఉంటుంది మినిమం. అజూర్, ఓన్లీ అజూర్. ఓన్లీ AWS 10,000 ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ డెవాప్స్ కూడా 10,000 ఉంది బయట. ఓన్లీ గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా 10,000 ఉంది. రైట్. సో మనకి 3 క్లౌడ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, డెవాప్స్ కవర్ అవుతుంది, లైనెక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. రైట్, యా. సో దిస్ ఇస్ ద కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు అటెండ్ దిస్ కోర్స్. ఏమేమి మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి? సో వీ నీడ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ మ్యాండేటరీ అండి. సో ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి విత్ 8 GB ర్యామ్. మొబైల్లో ప్రాక్టీస్ చేయలేరు. ఓకే, సో చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ అది, మొబైల్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చా? నో, నాట్ పాసిబుల్. సో మీకు ఒక డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి విత్ 8 GB ర్యామ్. 8 GB ర్యామ్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ జెన్కిన్స్ క్యూబర్నెటిస్, సో మినిమం 8 GB లేకపోతే స్లో అయిపోతూ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్. రైట్, సో అందుకే 8 GB ఉంటే బెటర్. మీకు 4 GB ఉంటే ఇంకో 4 GB యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ కాస్టింగ్. ఓకే, మీకు హార్డ్లీ 600 అంత ఉంటుంది, ఒక స్లాట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, యా. సో యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఫర్ 1 hour. డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలండి. ఇద్దరు మీరు వర్చువల్గా అటెండ్ అవ్వండి, క్లాస్ రూమ్గా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, సో లైవ్ క్లాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, డైలీ 2 to 3 hours ప్రాక్టీస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ గైడ్స్ అయితే మీ ల్యాప్టాప్ తెచ్చేసుకోండి. ఓకే, సో క్లాస్ అయిన తర్వాత 12 o'clock క్లాస్ అయిన తర్వాత 3rd floorలో ఫ్లోర్ అంతా కూడా ప్రాక్టీస్కి ఉంటుంది. కంప్లీట్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా, ఒక సైడ్ అంతా వేరే టెక్నాలజీ ఉంటారు, ఒక సైడ్ అంతా డెవాప్స్ ఉంటారు. రైట్, సో మనకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉంటాడు అనిల్ అని. సో హీ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో వీక్లీ టాస్క్లు మనం వీక్లీ టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటాం. డైలీ టాస్క్లు ఉంటాయి, వీక్లీ టాస్క్లు ఉంటాయి. సో ఆ వీక్లీ టాస్క్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, టాస్క్లు అంటే ఎలా ఉంటాయంటే రియల్ టైంలో చేసే టాస్క్లన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు AWSలో EC2 అనే సర్వీస్ అయిపోయింది అనుకోండి, EC2 పైన ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టోరేజ్ ఉంది AWSలో, స్టోరేజ్ అయిపోయింది, స్టోరేజ్ పైన ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. నెట్వర్కింగ్ అయిపోయింది, నెట్వర్కింగ్ పైన ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. సో అలా టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాం. అవి ఎందుకంటే మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ రావాలి. సో రియల్ టైంలో మనం వర్క్ చేయాలి కదా వెళ్ళినప్పుడు ప్రాజెక్టులో. సో మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్కడే వచ్చేస్తుంది. రైట్, సో ఇది మీరు చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. సో మీరు ప్రాజెక్ట్లో చేసే వరకు మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేది ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉండదు, చాలా ఈజీగా కోపప్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు అటెండ్ దిస్ కోర్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇక ఆస్క్ మీ నౌ అండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ జంప్ ఇన్ టు డెవాప్స్. డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, ఈరోజు ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి ఇవి చూద్దాం. తర్వాత కోర్స్ కంటెంట్, కోర్స్ కంటెంట్, టూల్స్ ఏం వాడతాం ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇక ఆస్క్ మీ నౌ అండి. ఐ ఎనేబుల్ ద మైక్ హియర్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. ఆన్లైన్ గైస్, మీరు క్లాస్ రూమ్ గైస్ కూడా మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగవచ్చు ఇంతవరకు. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. Good morning. యా, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్.
సార్ ఇది 1 మంత్ బ్యాక్ అటెండ్ 1 మంత్ బ్యాక్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నా సార్ జాయిన్ అవ్వడానికి. 1 మంత్ బ్యాక్ చెప్పాను మేడంకి. సార్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. ఈ క్యూబర్నెటిస్ లో మనము ప్రాక్టీస్ చేసిన ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ యూజ్ అవుతుంది సార్. అంటే T1 సైజు T2 ఉంటుంది కదా మైక్రో. Kubernetes లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ యూజ్ అవుతుందా సార్? అంటే అప్పుడు ఎక్కువ సైజు కావాలి కదా సార్ మనకి T2. కావాలి ఎస్ 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 కావాలి డెఫినెట్గా. Kubernetes అంటే కోర్ టూల్, అంటే అవునవును సర్వర్ సార్. కాన్ఫిగరేషన్ అనేది హైయర్ కావాలి. సో అవును దానివల్ల సార్. బిల్డింగ్ ఏం రాదు, నేను చెప్తాను. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు టెక్నికల్ వర్డ్స్ మనం యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మీరు ఆల్రెడీ అటెండ్ అయ్యారు ఓకే లాస్ట్ టైం. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఇంతవరకు జరిగిన సెషన్లో డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, ఎందుకంటే లేదు లేదు. టెక్నికల్ వర్డ్స్ మాట్లాడడం అంటే అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఓకే ఓకే ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో రిక్వైర్ సర్టిఫికేషన్, ఎస్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ హెల్ప్, ఐ ప్రొవైడ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ ఎలా క్లియర్ చేయాలి, సర్టిఫికేషన్ అనేది నేను చెప్తాను. చాలా సింపుల్గా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, యా నెక్స్ట్ Hello, క్వశ్చన్ sir. ప్లీజ్. Hello. యా గో హెడ్, చెప్పండి. ఎస్ అంబిక. Um, 11 o'clock ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తా సార్. ముందు వచ్చి ల్యాబ్ లో 11 ముందు. ల్యాబ్ 9కి ఓపెన్ అవుతుందండి. 9కి ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ల్యాబ్. మీరు 9 o'clock వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసి క్లాస్ రావచ్చు కావాలండి. 9 to 6 ఓకే ఓపెన్ ఉంటుంది ల్యాబ్. ఓకే, ఓకే థ్యాంక్ హలో మీరు ల్యాప్టాప్ రామ్ గారు. తెచ్చుకోవాలండి. ల్యాబ్కి వచ్చాడు ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోవాలి. యూ. ఓకే హలో యా గో హెడ్ గో హెడ్. ఎస్ అనిల్. యా అనిల్ హియర్. యా సార్, ఇది మనకి ఇప్పుడు ఈ AWS డెవలప్స్ మల్టీ క్లౌడ్ అనేది మీరు చెప్పేది విత్ కోడింగ్ నాన్ కోడింగ్ లేకపోతే ఎలా సార్? మీరు కొంచెం వాయిస్ లౌడ్గా మాట్లాడండి, కొంచెం ఎక్కువ మీ వినపడలేదు సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో వినిపిస్తుందా సార్? కొంచెం స్పీడ్ లౌడ్గా మాట్లాడండి. యా హలో హలో యా సార్, నౌ నేను ఇట్ ఇస్ అడిగేది ఫైన్. ఏంటంటే సార్, యాక్చువల్గా ఇది కోడింగ్ సార్ లేకపోతే నాన్ కోడింగ్ సార్? ఇది యాక్చువల్గా నాన్ కోడింగ్ అండి, కోడింగ్ ఉండదు మన కోర్సులో. AWS DevOps లో అండ్ మల్టీ క్లౌడ్ DevOps లో కోడింగ్ అనేది ఉండదు. జీరో కోడింగ్, నో కోడింగ్. ఓకే, ఓకే. అంటే ఎలా ఇప్పుడు మన టూల్స్ ద్వారా లేకపోతే అప్రోచ్ అవుతామా లేకపోతే డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? డెవలపర్స్ చేస్తారండి డెవలప్మెంట్, మనం ఎందుకు చేస్తాం? DevOps ఇంజనీర్, మనం క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ చేయదు. ఇది. డెవలపర్ చేసిన కోడ్ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం బై యూజింగ్ ఓకే DevOps tools. Understand, right? ఓకే. Yeah. యా థ్యాంక్ యూ. Any other questions, anyone? Yes, sir. Hello. This is Yeah, Prakash. go ahead, please. I just want to check, is this only for Telugu or is this specially for English? Can you come again? Is this class for only for Telugu or is this a generic English one? Telugu batch. This is Telugu Okay. batch. Okay. Okay, so English batches are there. Morning 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. Already running batches. Okay. Yeah. So Okay. this is fresh batch, new batch. Yes. Is there, sir, any upcoming batch in English? Yes, yes. So maybe after 20 days, one more batch will be. We are planning, so we'll update the timings. Okay. So timings not yet confirmed. We'll update the timings. Maybe 8 a.m. in the morning. 8 a.m. 8 a.m. batch is completed almost. Okay. So maybe 8 a.m. One more batch will start after 25 days. Okay. So that is complete English batch. Okay, sir. And one more thing, sir. It is about the coding part, as you mentioned. There will be a zero coding as far as DevOps is concerned. So won't you cover or touch base with the Terraform and these kind of infrastructure as a cloud deployment thing, wherein Yeah. things can be So automated directly into? Terraform will be covered, Ansible will be covered, and also Jenkins, Git, Maven, Kubernetes, Docker, right? So Grafana, Prometheus, JFrog, these tools will be covered. So yeah, in Terraform, scripts will be there, small scripts. That is not coding. So scripts are different, coding is different. Okay, scripts are very user friendly, very simple scripts, small scripts. Okay, yeah, Okay, sir. హలో yeah. Go ahead. హలో Go హలో ahead. సార్. సార్ అది యాక్చువల్గా మై ఎంకామ్ 2012లో కంప్లీట్ అయింది సార్.
Hello. 2012 completed accounts background, sir. అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇందులో ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే అంటే పికప్ అవ్వగలమా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కొత్త సబ్జెక్ట్ కదా. ఫైన్ ఎస్ సార్ మ్యూట్ చేయండి, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది, ఆన్సర్ సార్. సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి, మీ సైడ్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది సార్, మ్యూట్ చేయండి, వాయిస్ అర్థం. ఇది మ్యూట్ చేయండి. రైట్, యా. సో అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న నో ఇష్యూస్ అండి. ఓకే, సో నా బ్యాచ్లో ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు ఒక పర్సన్. ఓకే, సో మీరు నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా టైం స్పెండ్ చేస్తే, సో డెడికేట్ అయ్యారంటే విత్ ఇన్ 4 monthsలో ఈజీగా స్విచ్ అయిపోవచ్చు ఐటీలోకి. ఓకే, సో కానీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మీరు అటెన్షన్ తీసుకోవాలి, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్తాను. సో నా బ్యాచ్లో 50% ఆఫ్ ది పీపుల్ నాన్ ఐటీ నుంచి ఉంటారండి. సో రిమైనింగ్ 50%లో ఫ్రెషర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఈవెన్ మేనేజర్స్, డైరెక్టర్స్ కూడా జాయిన్ అవుతుంటారు ఆ సెషన్స్లో. ఓకే, సో వాళ్ళు వేరే టెక్నాలజీ రావడం, లేదంటే వేరే కంపెనీల నాన్ ఐటీ కంపెనీలో మేనేజర్గా వర్క్ చేయడం, ఐటీలో రావడం ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, సో మీరు నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు అంటే మీరు యూనిట్ టు స్పెండ్ డెడికేట్ సమ్, మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అంటే డే వన్ నుంచి యూనిట్ టు డెడికేట్ అండి డెఫినెట్గా. సో యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్. సో మనం డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళాం, డైరెక్ట్గా డెవాప్స్లోకి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ సర్వర్, వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్, వాట్ ఈస్ స్విచ్, వాట్ ఈస్ రౌటర్, వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్. ఈ బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకి ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి 2 days. అవి అయిన తర్వాత స్లోగా AWS జంప్ అవుతాం, AWS మూవ్ అవుతాం. సో AWSలో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా ఈజీగా మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో AWS నియర్లీ 45 days ఉంటుంది, చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటుంది బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు. మీరు AWS అయిన తర్వాత కూడా జాబ్స్ అప్లై చేయొచ్చు ఓన్లీ AWS పైన. ఓకే, కానీ కంపేర్ విత్ డెవాప్స్ అండ్ AWS, ఓన్లీ AWS మీద తక్కువ జాబ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫ్యూ జాబ్స్ ఉంటాయి. మీరు అదే మల్టీ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ క్విక్లీ? Hello. Yeah, go ahead please. Yes. Good morning, sir. Yeah, good morning. సార్ నాది 2021లో నేను 2 years నాన్ ఐటీలో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఓకే, సో నేను మధ్యలో 2 years గ్యాప్ తీసుకున్నాను, మ్యారేజ్ అయిందనేసి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం అనేసి ఐటీ ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటున్నాను, స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. రైట్, ఓకే. రేపు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా సార్? మరి నేర్చుకున్నాక గ్యాప్ వచ్చింది కదా 2 years ఉంటాయండి. ఆ గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలని చెప్తాను, మీకు వచ్చిన గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలని చెప్తాను. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ చేసే టైంలో నేను చెప్తాను మీకు ఆ గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి, సో మీరు ఎలా చూపించాలి ఎక్స్పీరియన్స్, అదంతా నేను చెప్తాను. డోంట్ వరీ అండి. సో చాలా మంది గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఐటీలో రాగలరు, కానీ అది ఎలా ఫిల్ చేయాలన్నది నేను గైడ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాప్ ఫిల్. యా, చెప్పండి. మళ్ళీ నాన్ ఐటీ కదా సార్, సో కొంచెం మాకు డీప్ గా చెప్పండి. మళ్ళీ ఆన్లైన్ కదా, మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి సో డే 1 నుంచి మీరు డెడికేట్ అయ్యారు అంటే బేసిక్ లెవెల్ నుంచి కవర్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా. ఓకే, సో అసలు సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో అండ్ ఆల్సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అంటే ఏంటి, రౌటర్స్ అంటే ఏంటి, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి కవర్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. సో నా బ్యాచ్లో నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది సెటిల్ అయిపోయారు ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈవెన్ మీకు బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అడగాలండి, హెసిటేట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఎలాంటి బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, టైం ఇస్తాను క్వశ్చన్స్. సార్ ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు డౌట్స్ వస్తాయి, మేము గ్రూప్ లో పెడతాం, మీరు అప్పుడు కొంచెం బిజీగా ఉండి అవైలబుల్ గా ఉంటారు కదా. నేను గ్రూప్ లో చూస్తూ ఉంటానండి. గ్రూప్ లో మీరు ఏదైనా స్క్రీన్ షాట్ పెడితే, సో ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తే ఫైన్, లేదంటే నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తా ఉంటాను. ఓకే సార్, అన్ని గ్రూప్ లో నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను, ప్రెసెంట్ రన్నింగ్ గ్రూప్స్ లో రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. రైట్, యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఫైన్, యా. నౌ లెట్ us మూవ్ బ్యాక్ టు DevOps introduction. Okay, so ఈరోజు DevOps introduction చూద్దాం. ఫైన్, సో నెక్స్ట్ వన్ is what is DevOps?
అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? మీరు ఏం చెప్తారు? డెవాప్స్ అంటే ఏంటని అడిగారు అనుకోండి, ఏం చెప్తాం? ఎనీవన్? డెవాప్స్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సో పీపుల్ ఏం చెప్తారంటే నార్మల్గా, సో డెవాప్స్కి యూజ్ డిమాండ్ ఉంది, యూజ్ మార్కెట్, యూజ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఉన్నాయని చెప్తారు, రైట్? సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అసలు? డెవాప్స్ ఇస్ నాట్ ఏ టూల్ అండి. డెవాప్స్ అంటే టూల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్, రైట్? See here. So DevOps is a set of practices that combine software development and IT operations. It is a combination of development and IT operations. సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు కోడ్, ఆపరేషన్స్ టీమ్ సర్వర్స్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఏం చేస్తాం మరి మిడిల్లో? వి ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు? వి ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్, వి కోఆర్డినేట్ విత్ ద డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. ఓకే, యా. See here, where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. So what is automation? Automation అంటే ఏంటి? సో ఈ టర్మ్ చాలా వింటాం మనం, వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వింటున్నాం కదా. ఇప్పుడంతా కూడా ఆటోమేషన్ అయిపోతుంది, ఆటోమేషన్ అయిపోయినాయి కంపెనీస్ అన్ని కూడా. సో జాబ్స్ అన్ని ఆటోమేట్ చేస్తున్నారు. ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? సో కరెంట్లీ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ మాన్యువల్ వే, దోస్ వీ క్యాన్ డూ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ వే బై యూజింగ్ ద డెవాప్స్ టూల్స్. డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్. సో డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో, రైట్? సో డిప్లాయ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? జెన్కిన్స్ కావాలి. బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ది యాక్టివిటీస్. సో సింగిల్ క్లిక్తో ఆటోమేట్ అయిపోతుంది. సో ఒకప్పుడు మా టీంలో 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు. నేను వర్క్ చేసిన క్యాప్జెమినై నా లాస్ట్ కంపెనీ, ప్రజెంట్లీ కరెంట్ కంపెనీ వేరే కంపెనీ ఉంది. సో నేను ప్రీవియస్ కంపెనీలో 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు 8 ఇయర్స్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు టీమ్ సైజ్ అక్కడ ఎంత ఉందంటే 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్ వచ్చేసారు. ఎందుకు అంత తగ్గిపోయారు? వై దట్ మచ్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్? బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. By using DevOps tools, we can automate the activities, all the activities. Code deployments, code movement, code merging, code pushing, pulling, ఇవన్నీ కూడా సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం. అంటే 180 మెంబర్స్ చేసే వర్క్ 30 మెంబర్స్ చేస్తున్నారు, రైట్? దీనివల్ల ఏమవుతుంది? కంపెనీకి ఏం జరుగుతుందండి? కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది కదా, అండ్ ఆల్సో టైం విల్ బి సేవ్డ్. కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్. సో అందుకే డెవాప్స్ అనేది ఎంత పాపులర్ అయిపోతుంది ప్రజెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి డెవాప్స్ ఆప్ట్ చేసుకున్న ప్రాజెక్టులు నియర్లీ 40% ఉన్నాయి, ఇంకా 60% ఉంది కంపెనీస్ అన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవాల్సి. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాప్. సో ఈ టైంలో నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, సో వీ కెన్ ఈజీలీ జంప్ ఇన్ టు డెవాప్స్ రోల్. ఫైన్, యా. సో ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో, అంటే సింగిల్ క్లిక్ తోటే డిప్లాయ్మెంట్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. ఫైన్, యా. సో ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? సో విల్ సీ ఇన్ ఫర్దర్ స్లైడ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటనేది చూద్దాం. యా, సో లెట్ us go with లిటిల్ బిట్ హిస్టరీ ఆఫ్ డెవాప్స్. డెవాప్స్ హిస్టరీ ఏంటంటే, సో డెవాప్స్ అనేది న్యూ ప్రాసెస్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్, చాలా ఓల్డ్ ప్రాసెస్. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008లోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇది కొత్త ప్రాసెస్ అయితే కాదు. సో 2008లో డెవాప్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వీ యూస్ టు యూజ్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్, చాలా ఓల్డ్ టూల్స్ వాడేవాళ్ళం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పపెట్ అని ఒక టూల్ ఉండేది. సో ఆ టైంలో విచ్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్. సో బై యూజింగ్ పపెట్ వీ యూస్ టు ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఇప్పుడంటే చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చేస్తున్నాం. సో ఈ పపెట్ అనేది 50% ఆటోమేషన్ ఉంటుంది, 50% మాన్యువల్గా ఉంటుంది. కానీ ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న టూల్స్ క్యూబర్నెటిస్, డోకర్, యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, గిట్, సో జేఫ్రాగ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్, 100% ఆటోమేషన్. సో బై యూజింగ్ ద టూల్స్ వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే, యా. See here, now we have two sections are there here: developers point of view, operations. Two sections are there: developers and operations. Okay, so what is developer? Developer ఏం చేస్తారండి? డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? డెవలపర్ అంటే ఏంటి? ద పీపుల్ హూ ఆర్ డెవలపింగ్ ది కోడ్, ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద అప్లికేషన్స్,
ఆర్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్, రైట్? సో ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే ఏంటి, దే ప్రిపేర్ ద సర్వర్స్, దే వర్క్ ఆన్ సర్వర్స్, రైట్? దే కాన్ఫిగర్ సర్వర్స్ ఇన్ డేటా సెంటర్, ఫైన్. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, ఆపరేషన్స్ టీమ్ సర్వర్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. మరి మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద బోత్ ది టీమ్స్ అండ్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ది యాక్టివిటీస్. ఓకే, యా. నౌ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా స్టార్ట్ అవ్వాలంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ సర్వర్స్ కావాలండి, సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ సర్వర్స్, సర్వర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఏటీ సర్వర్స్, ప్రీ ప్రొడక్షన్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ని టైప్స్ ఎందుకు మనకి, ఒకటే వాడచ్చు కదా, ఏదో డెవలప్మెంట్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ యూఏటీ కానీ, అన్ని టైప్స్ మనకి ఎందుకు, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? సో డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో డెవలప్ చేసిన తర్వాత అది టెస్టింగ్ జరగాలి. యూఏటీ సర్వర్స్లో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద ప్రొడక్షన్, అంతేనండి. సో ఏదైనా టెస్టింగ్ జరగకుండా ప్రొడక్షన్కి వెళ్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది, అది డెవలప్ చేసిన వాళ్ళే ఎవరో డెవలప్ చేశారు. సో అది డెవలప్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేయకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారనుకోండి, ఏమవుతుంది, డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ప్రైజింగ్ 2-3 టైమ్స్ కనపడుతూ ఉంటుంది, డూప్లికేట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, డూప్లికేషన్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు బుక్ చేయాలనుకుంటే ప్రోడక్ట్ బుక్ అవ్వదు, ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇవంతా టెస్టింగ్ అంతా అయిన తర్వాత, ప్రీ ప్రాడ్లో టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత, ప్రీ ప్రాడ్లో డిప్లాయ్ చేసి వర్క్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్లోకి పంపిస్తారు. అంటే అక్యురేట్గా ఉండాలి అప్లికేషన్ అనేది, ఇదంతా కావాలంటే టెస్టింగ్ జరగాలి. అందుకే ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఎవరు సెటప్ చేస్తారు, సర్వర్ అడ్మిన్స్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, సో వన్స్ సర్వర్స్ ఆర్ రెడీ దే హ్యాండ్ ఓవర్ టు డెవలపర్స్, దే స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ సిఆర్. సో ఇక్కడ 3 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. 3 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఉందనుకోండి, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కట్ చేస్తారు, అవే స్ప్రింట్ అంటారు. సో కరెంట్లీ మనం అజైల్ మెథడాలజీ వాడుతున్నాం. కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్ అంటే ఏంటండి, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో అర్లియర్ వీ యూస్ టు యూజ్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. ఒక 8 years బ్యాక్ మనం వాటర్ ఫాల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్గా డెవలప్ అయింది, సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేసేవారు. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది అజైల్. అజైల్ అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్కి కట్ చేసి, సో ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ని స్ప్రింట్ అంటున్నాము. స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. ఒక స్ప్రింట్ 1 weekలో అవుతుంది, 1 monthలో కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు, రైట్, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి 3 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే లోకల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో 3 ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్. ఒకే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు 3 members. ఎందుకంటే అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, అండ్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, ప్లగిన్స్, ప్యాచెస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో 3 teams వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 teams ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్. వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, వాట్ దే విల్ డూ, దే పుష్ ద కోడ్ టు డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి టెస్టింగ్ జరిగి ప్రీ ప్రోడక్ట్ మూవ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది, రైట్, యా. సో ఇక్కడ మనకి డెవలపర్స్ డెవలప్ ది కోడ్, సర్వర్ టీమ్ బిల్డ్ ద సర్వర్స్. మనం ఏం చేస్తాం, సో ఇక్కడ ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్వైరన్మెంట్కి కోడ్ని మూవ్ చేయాలి. అది ఎవరు మూవ్ చేస్తారంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అండి. వన్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఇది. ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్వైరన్మెంట్కి కోడ్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. యూ అండర్స్టాండ్, రైట్ ఎవ్రీవన్, రైట్? దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రోల్. సో ఇక్కడ మనకి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కోడ్ మూవ్మెంట్, రైట్, కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్. So by using DevOps tools, how can we deploy the code? Okay, so this is Git local. So basically what is Git? Git is a repository tool or version control tool. So even DevOps tools అండి. Okay, so first of all మనం developers ఏం చేస్తారంటే they start development in their local workspace. ఆ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ ఏమంటామంటే లోకల్ గిట్ అంటాం. గిట్ అంటే రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. వాట్ ఈస్ రిపాజిటరీ? రిపాజిటరీ అంటే వేర్ వి స్టోర్ అవర్ డేటా, వేర్ వి స్టోర్ అవర్ సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిపాజిటరీ. వర్షన్ కంట్రోల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వర్షన్ కంట్రోల్. వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 members ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. సో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనుకోండి, ఎలా తెలుసుకుంటాం, ఎలా చూస్తాం? బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్? హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్? By using version control system, we can track the changes. Who is doing what? Clear, right, everyone?
Git ante enti, you understand, right, everyone? Git is a repository tool or version control tool. Repository ante enti, where we store our data. Version control ante enti, it will track the changes, who is doing what. Okay, yeah. So local డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిటాబ్ మూవ్ చేస్తారు. సో గిటాబ్ ఈజ్ ఆల్సో రిపాజిటరీ. గిట్ ఈజ్ ఏ లోకల్ రిపాజిటరీ, గిటాబ్ ఈజ్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ. బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి, లోకల్ రిపాజిటరీ, రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో మరి రిమోట్ రిపాజిటరీకి ఎందుకు మూవ్ చేయాలి? సో రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచే కోడ్ జెన్కిన్స్ తీసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి కోడ్ తీసుకోలేదు జెన్కిన్స్. ఓకే, జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి? జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD టూల్. CI/CD టూల్. వాట్ ఈస్ CI/CD? కంటెంట్స్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటెంట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్, రైట్? సో జెన్కిన్స్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి జెన్కిన్స్ లో జాబ్ రన్ చేస్తామంటే కోడ్ అంతా కూడా పుల్ చేసుకోవడం. జెన్కిన్స్ కోడ్ తీసుకుని గిటాబ్ నుంచి ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్, ఒక బైనరీ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద అప్లికేషన్ సర్వర్ టు డిప్లాయ్ ది కోడ్. ఇదంతా మనకు చాలా డీప్గా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి. ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది CI/CD ప్రాసెస్ అంటాం. సో దీన్నే మనం బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని దే విల్ పుష్ టు గిట్హబ్, అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీకి మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి జెన్కిన్స్ పుల్ చేసుకుంటుంది. జెన్కిన్స్ ఇస్ CI/CD టూల్. ఓకే, సో ఈ టూల్స్ అన్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత జెన్కిన్స్లో కొన్ని జాబ్స్ రన్ చేస్తాం. జాబ్ ప్రిపేర్ చేసి ట్రిగర్ చేస్తాం. ట్రిగర్ చేయగానే గిటాబ్లో ఉన్న కోడ్ని జెన్కిన్స్ తీసుకొని విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్ బై యూజింగ్ Maven. విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో ఆర్కైవ్ ఫైల్ అంటే బైనరీ ఫైల్. సో గిటాబ్లో రా కోడ్ ఉంటుంది. రా కోడ్ని జెన్కిన్స్ తీసుకొని విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ బైనరీ ఫైల్ బై యూజింగ్ Maven. దట్ బైనరీ ఫైల్ని అప్లికేషన్ సర్వర్లోకి మూవ్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైందా? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ల్యాప్టాప్లో 100 PDF డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ ఆస్క్ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. ఎలా పంపిస్తారు మీరు? సింపుల్గా ఎలా పంపిస్తారు? 100 PDF డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అవి నేను పంపించమని అడిగాను. సో మీరు ఎలా పంపిస్తారు నాకు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ 100 డాక్యుమెంట్స్ టు ఈమెయిల్, వాట్ యూ విల్ డూ? విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ జిప్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఆ జిప్ ఫైల్ని ఈమెయిల్కి అటాచ్ చేసి పంపించేస్తారు సింపుల్గా. సేమ్ వే, సేమ్ ఫంక్షనల్ విల్ వర్క్ ఇన్ Maven ఆల్సో. సో జెన్కిన్స్ ఇక్కడ నుంచి రా కోడ్ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ Maven ఏం చేస్తుంటే ఆ రా కోడ్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి జెన్కిన్స్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం అప్లికేషన్ సర్వర్లో, టామ్క్యాట్ సర్వర్. డిప్లాయ్ చేస్తే ఇంక మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ రైట్ ఎవరివన్? సో ఇది చాలా డీప్గా ఉంటుంది. మనకి CI/CD ప్రాసెస్ అనేది చాలా డీప్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్, సింపుల్గా జస్ట్ ఓవర్వ్యూ కోసం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇలా Maven పంపిస్తుంది కోడ్ని. Maven ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ ఫార్మాట్, ఇట్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ విల్ డిప్లాయ్ ఆన్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. క్లియర్ అండి? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీవన్ అప్ టు హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. Okay, sir. I have a question here. As you stated, Git is basically the local repository and GitHub is the central repository. So the Git as a tool is installed on everyone's local system, and then any changes made by the developer once get stored within the Git repository on his or her local computer, whereafter which through the CI/CD pipeline it converts into the binary file, and then it goes through the Maven and then to the IS server to implement. Is this how Git work? And for the GitHub as a central repository, whatever the changes is being made by the local user is first stored into the central repository of the GitHub, and then from there it is taken up by the Maven to convert it into the binary file and then implement it to the IS server for making any changes. Can you hear me, Amit? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. You understand Telugu, right? Actually, I do not understand Telugu, sir, but still, I mean, you are keeping very much things into the English, so it is very much understandable. Yeah, that is clearly explained. This I clearly explained. Okay, so every system, they need to install local Git. So they work in local Git only.
developers. Once development is completed, they push the code to remote repository, which is GitHub. లోకల్లో డెవలప్ అయిన కోడ్ అంతా రిమోట్ రిపోజిటరీ మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి జెనికిన్స్ తీసుకుంటుంది. సో జెనికిన్స్ తీసుకొని ఇట్ విల్ గివ్ టు మావెన్. మావెన్ ఏం చేస్తుంది? విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆర్టిఫాక్ట్. ఆర్టిఫాక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో బైనరీ ఫైల్ లైక్ జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, ER ఫైల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్. దట్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. ఇక్కడ గివ్ బ్యాక్ టు జెనికిన్స్. జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ మూవ్ చేసి అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. రైట్? Yeah. Okay, So this here build and release process. This you can say build and release process. Yes, go ahead. Okay, so the code does not move directly from the Jenkins to the IS server. It first goes through the Maven, then from Maven it goes back into the Jenkins, and No, then no, no, from no, no, Jenkins no, to no. the IS Don't server. confuse, Amit. Don't confuse. Okay. So this is the flow. See here. So from local git to remote repository, from remote repository to GitHub, remote repository to Jenkins, Jenkins to Maven, Maven to Jenkins. So here Jenkins to Tomcat. So Jenkins is a mediator. Every tool integrate with the Jenkins only. Clear, right? Mm-hmm. Okay. Fine. Yeah. Any other questions, anyone? Fine. Now, so Jenkins is a deployment tool. It is a CI/CD tool. It will take the code from GitHub, convert into artifact by using Maven, and push to application server, deploy the war file in application server. Right? So ఇది మనం ఏం చెప్తామంటే build and release process అంటాం. Build and release process. Okay. So currently every organization they are using this. Every project team they are using this. Okay. Yeah. Now, see here. So along with this Jenkins, we have other automation tools also there. Ansible, Chef, and Puppet. So currently Puppet we are not using. Chef, very few project teams they are using. Ansible, most of the project teams they are using Ansible. అసలు Ansible అంటే ఏంటి? Ansible ఏం చేస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం. రైట్? సో ఒకసారి Ansible అంటే ఏంటి? Ansible ఏం చేస్తుంది? Ansible త్రూ మనం ఏం చేస్తాం? So what is the importance of Ansible? What are the advantages of Ansible? Let's try to understand quickly. Okay. So Ansible is a configuration management tool అండి. So we can say Ansible is a configuration management tool. Okay. So Ansible ఏం చేస్తుందంటే, so quickly you can understand Ansible. So Ansible ఏం చేస్తుందంటే, so whatever activities you are performing manually, those we can do in automated way. So Ansible ఏం చేస్తుందంటే, so for example ఒక 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి లేదంటే 1000 సర్వర్స్. I want to install Java on 1000 servers. Okay. So ఈ 1000 servers లో Java ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా మాన్యువల్ సర్వర్స్. సో నాట్ ఇన్ ఆటోమేషన్, నాట్ యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే. ఇవన్నీ మాన్యువల్గా చేయాలి. జావా డిప్లాయ్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? రైట్. సో మీరు జావా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, లెట్ us టేక్ వన్ సర్వర్ అండ్ సింగిల్ సర్వర్లో జావా ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ సర్వర్, రైట్? కనెక్ట్ సర్వర్, రైట్? సో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామండి సర్వర్ని? బై యూజింగ్ RDP, రిమోట్ డెస్క్టాప్, ఆర్ పుట్టి. పుట్టి అంటే ఏంటండి? లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ పుట్టి అంటాం. సో లైనక్స్ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? సో బై యూజింగ్ దిస్ పుట్టి, ఇది ఇంటర్ఫేస్ అండి. పుట్టి కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. విండోస్ సర్వర్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? RDP, రిమోట్ డెస్క్టాప్. ఇక్కడ RDP అని ఇచ్చారనుకోండి, రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనపడుతుంది. రైట్? సియర్. యా. సో ఎయిదర్ పుట్టి ఆర్ RDP వి యూస్ టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్. సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? లాగిన్ సర్వర్, రైట్? ఎలా లాగిన్ అవుతాం సర్వర్ని? బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అవుతాం. రైట్? సో లాగిన్ అయిన తర్వాత చెక్ జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్. Okay. After that, so if the Java is not available, install Java. Java install చేస్తాం. సో బై టేకింగ్ ద ప్యాకేజ్, జావా ప్యాకేజ్ ఉంటుంది మనకి రియల్ టైంలో, అది యూస్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత we need to set environment variables. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? జావా పాత్ మనం సెట్ చేయాలి. జావా పాత్. ఓకే. సో జావా పాత్ సెట్ చేయకుండా మనకి జావా వర్క్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ సర్వర్. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి. మనం జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి. రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
2 to 3 years experience guy, 2 to 3 years experience guy. So how much time you will take to perform this activity on single server? ఒక సర్వర్లో చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టొచ్చండి? సో వీ కెన్ సే 30 minutes అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అదే ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి, he may take 15 minutes to perform this activity. Okay, so let us say 10 minutes అండి, 10 minutes అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. into we have 1000 servers are there. Okay, so it takes 10,000 minutes. ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలి 1000 servers అంటే ఎంత టైం పడుతుందండి? 10,000 minutes. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం రియల్ టైంలో వి వర్క్ ఆన్ టికెట్స్ అండి, టికెట్స్ వర్క్ చేస్తాం. టికెట్స్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? టికెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిక్వెస్ట్. సో మనకు టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, అవేంటి? సర్వీస్ నౌ, జీరా, బిఎంసి, రెమెడీ. సో ఇలా టికెటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో మన టికెటింగ్ టూల్స్లో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? టికెట్ రైజ్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ది టికెట్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్, రైట్? సో టికెట్ రైజ్ చేస్తే ఎవ్రీ టికెట్కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సో ఎవ్రీ టికెట్కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? రియల్ టైమ్ గైస్, వాట్ ఈస్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్? ఎనీవన్? ఇట్ ఈస్ ఏ టైమ్ లైన్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే టైమ్ లైన్ అండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ టికెట్కి టైమ్ లైన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ P1 టికెట్స్, P2 టికెట్, ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసేయండి. సో మనకి ఇక్కడ బాగా హాట్ అయిపోతుంది. ఓకే, యా. సో ఎస్ఎల్ఏస్ మనం మాట్లాడినప్పుడు, సో ఎవ్రీ టికెట్కి ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. టికెట్స్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే P1, P2, P3, P4. సో ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4. ఓకే, సో ప్రయారిటీ 1 టికెట్కి ఎంత ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుందంటే 1 hour ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది, అంటే 1 hourలో కంప్లీట్ చేయాలి. ప్రయారిటీ 2 టికెట్కి సో 4 hours ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది, 4 hoursలో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో ప్రయారిటీ 3కి 24 hours టైం ఉంటుందండి, 24 hours ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ 4కి 48 hours ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. సో యాజ్ పర్ ది ఎస్ఎల్ఏ టికెట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. సో మనం మాన్యువల్గా చేస్తాం అనుకోండి, ఎంత టైం పడుతుంది? ఇక్కడ 1000 minutes, 1000 serversకి 10,000 minutes పడుతుంది, అంటే ఎస్ఎల్ఏ క్రాస్ అయిపోతుంది. ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అయింది అనుకోండి, ఎస్కలేషన్స్ వచ్చేస్తుంది, మన కేపీఐ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. సో ప్రాజెక్ట్లో కేపీఐ అంటారు. కేపీఐ అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. సో ఇది ఇంపాక్ట్ అయింది అనుకోండి, మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్. సో యాన్సిబుల్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 minute కంప్లీట్ చేయొచ్చు యాక్టివిటీ. 1000 serversలో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే 1 minute కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ 10,000 servers కూడా 1 minute కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రైట్? అది ఎలా చేస్తాం అన్నది ప్రాక్టికల్గా మనం చూద్దాం. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ యాన్సిబుల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. ఓకే, క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. సో యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి, సో ఇదే 1000 serversలో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే 1 minute చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేషన్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ మన కోర్స్లో దిస్ ఇస్ యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్, విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ యాన్సిబుల్. సో యాన్సిబుల్ని ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు జెన్కిన్స్ కావాలంటే. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ యాన్సిబుల్, సో యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద జెన్కిన్స్. ఓకే, జెన్కిన్స్లో జాబ్ రన్ చేస్తాం, ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ టు యాన్సిబుల్, యాన్సిబుల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ఆన్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. ఇలా కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో ఇన్ అవర్ కోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దీస్ టూల్స్ అండి. AWS Cloud, Microsoft Azure, and Google Cloud, Linux, Git, GitHub, Jenkins, Maven, Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform, Apache Tomcat, shell scripting కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే, గ్రఫానా, JFrog, Prometheus, Sonar, Cube, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. మనకి 3 clouds కవర్ అవుతాయి, లైనక్స్ కవర్ అవుద్ది, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుద్ది, DevOps టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, వెరీ డీప్ డ్రైవ్. ఫైన్. యా, ఇక్కడ చూడండి లైనక్స్ మోడల్స్, ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ మోడల్స్ అండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ లైనక్స్ మోడల్స్. ఈ లైనక్స్ మోడల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, సో లైనక్స్ 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటుంది. లైనక్స్ ఎంతవరకు మనకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇవి టూల్స్ అండి. మనం డెవాప్స్లో నేర్చుకునే టూల్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ టూల్ కూడా. ఓకే, ఈవెన్ డెవాప్స్ టూల్స్.
సో ఇక్కడ Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform ఈ 4 టూల్స్ చాలా కోర్ టూల్స్, అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఓకే, ఈ టూల్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఒక టూల్ నేర్చుకుంటే చాలు. సో మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటాం కానీ ఇన్ని టూల్స్ రియల్ టైంలో ఉండవు, మనం వర్క్ చేయం. సో ఇన్ని టూల్స్ డెవాప్స్లో మనం నేర్చుకుంటాం కానీ రియల్ టైంలో అన్ని టూల్స్ యూజ్ చేయం. సో మా ఫ్రెండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు విప్రోలో, దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ Kubernetes. సో ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ Jenkins అండ్ Ansible. సో లైక్ దట్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్, ఓకే, అన్ని టూల్స్ వాడడం మనం. సో 2 or 3 tools maximum. Along with that, cloud platforms కూడా కావాలి, right? So if you learn all these tools, you can fit with any project. Clear అండి? Any questions up to here, anyone? I give you time for asking questions. Wait for some time. Yeah, support. సో ఇక్కడ మా సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నా సపోర్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే, సో డైలీ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయి, FAQs ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటాను సెషన్ వైజ్, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా వస్తాయి, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇస్తాము, రైట్? రెజ్యూమ్ సపోర్ట్, రెజ్యూమ్ నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను రెజ్యూమ్, ఓకే? అండ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కెన్ ఆస్క్ ఎనీ టైమ్, ఓకే? మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ విల్ బీ కండక్టెడ్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, సర్టిఫికేషన్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాను. మీరు సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే, సో ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. క్లియర్, రైట్? యా, సో ఇది ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్, ఎండ్ టు ఎండ్ 4 months కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ అండి. ఇది ఇక్కడ 3 months ఇది ఓల్డ్ అప్డేట్ అనమాట. సో 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ వీ ప్రొవైడ్, 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ వీ ప్రొవైడ్, ఓకే? రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ టాపిక్ వైజ్, సో రిజ్యూమ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. సో 4 months కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్, నాట్ అష్యూరెన్స్, అసిస్టెన్స్, రైట్? యా, సో ఇక్కడ మన బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, స్టాండప్ కాల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ టీమ్ మీటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, రిలీజ్ అండ్ పర్పస్, KT సెషన్స్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఫైన్. యా, సో దీస్ ఆర్ ది నెంబర్స్ యూ కెన్ టేక్ డౌన్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ మై నెంబర్, మై పర్సనల్ నెంబర్, ఓకే? సో 2 నెంబర్స్ కూడా, బోత్ ది నెంబర్స్ యూ కెన్ టేక్ డౌన్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఇది నా పర్సనల్ నెంబర్, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 నెంబర్, ఐఎమ్ గివింగ్ మై నెంబర్, రైట్? సో అందరు స్టూడెంట్స్ దగ్గర నా నెంబర్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా ట్రైనర్స్ దే నెవర్ గివ్ యువర్ పర్సనల్ నెంబర్స్, రైట్? ట్రైనర్స్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ నెంబర్స్ ఇవ్వరు ఇన్స్టిట్యూట్లో, కానీ నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది, నా స్టూడెంట్స్ దగ్గర. ఫైన్. సో ఎందుకంటే, సో ఎనీ టైం మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు, కానీ నాకు కాల్ చేసే ముందర గ్రూప్లో పెట్టాలి. సో నేను వేరే క్లాస్లో ఉన్నాను అనుకోండి, కాల్ తీయకపోవచ్చు సమ్ టైమ్స్, ఓకే? మీకు ప్రాక్టీస్లో డౌట్ ఉంటే గ్రూప్లో పెట్టాలి. సో అది ఇంకా క్లియర్ కాలేదు, ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నాకు పెట్టండి, ఓకేనా? ఇది నా వాట్సాప్ నెంబరు, డైరెక్ట్గా కాల్ కూడా చేయొచ్చు. కానీ మీరు ఫస్ట్ మీరు వీడియో ఉంటుంది, ఈ వీడియో చూడాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, గ్రూప్లో పెట్టాలి. సో అక్కడ క్లియర్ కాకపోతే అప్పుడు నాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు, ఓకే? యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్?